Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة harus sempatkan soft utama salat berjamaah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إليه يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب
القلوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعنا بالمجيبة الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. على هديه وعلى كل دين صالحة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, istiqomah dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita akan membahas surah Yasin. Sebelum membahas surah Yasin, mari kita bersama-sama sekali lagi membacakan suratul Fatihah untuk jamaah kita, saudara kita yang sedang sakit, Bapak Haji Syihabuddin. Kemudian juga kita hadiah Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Jasril ya, yang meninggal kemarin. Luar biasa beliau, disolatkannya yang hadir sampai penuh, ribuan, sampai ke keluar masjid, jadi sampai di jalan-jalan. Kita hadiah Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan beliau diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala kesalahan, diterima segala amal ibadahnya, dan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membahas surah Yasin ya. Kita ini sering baca surah Yasin. Setiap malam Jumat kita baca surah Yasin. Kalau ada orang meninggal, baca surah Yasin. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, bahkan malam ke-40, malam ke-100, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus dibacakan surah Yasin. Bahkan ada hamba-hamba Allah yang luar biasa, setiap hari tidak lepas dari baca surah Yasin. Apa niat surah Yasin itu? Apa tidak diganti Al-Baqarah baik atau Al-Muluk baik? Kita baca surah Mulukan setiap malam Jumat seumpamanya, atau setiap malam Jumat pada maghrib kita baca Kahfian, surah Kahfi, ganti tidak surah Yasin lagi seumpamanya. Apa niatnya? Kehebatan surah Yasin itu. Nah ini harus kita bahas. Itu tiap waktu, misal seumpamanya tiap hari baca Yasin, tiap ada kegiatan apa saja baca Yasin ya. Mau berangkat umroh baca Yasin, mau berangkat haji baca Yasin. Bahkan yang sudah ada di lagi haji di sana nitip setiap malam Jumat, tolong dibacakan surah Yasin. Nah, apa niat surah Yasin? Nah, itu. Surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Makkiyah. Surah Yasin ini adalah surah yang bangsa turun di kota Mekah. Jadi ada surah-surah itu yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah.
Turun yang di Mekah ketika Nabi berada di Mekah. Turun di Madinah ketika surah itu atau Nabi sedang berada di kota Madinah. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan illa qauluhu wa idza qila lahum anfiqu. Dalam surah Yasin ini turun di kota Mekah, kecuali ada di ayat 47 itu turun di kota Madinah. Illa qauluhu wa idza qila lahum. Ayat 47 itu turunnya di Madinah. Ada lagi mengatakan ulama wa madaniyatun, bahkan keseluruhannya ada yang mengatakan turunnya di Madinah. Dari ayat 1 sampai ayat 80 berapa? Surah Yasin 83 sampai 83 ini turun di Madinah semua. Wallahu a'lam itu perselisihan antara ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan dia turun di kota Mekah kecuali ayat 47 turun di Madinah. Ada yang mengatakan semuanya dari ayat 1 sampai ayat 83 dia turun di kota Madinah. Ini ada di dalam kitab tafsir Jalalain atau di Hasyiah tafsir Sawi. Tafsirnya Jalalain. Jadi sudah ada kitab tafsir Jalalain, tafsir Jalalainnya ditafsirkan lagi, namanya tafsir Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita sering menemukan di awal-awal surah itu ada kalimat atau huruf-huruf yang dijadikan awal surah. Yasin, alif lam mim, nun, qaf, kaf, ha ya, ain, shad. Banyak. Apa hikmah yang terkandung di dalam awal-awal surah yang ada seperti itu? Ada huruf-huruf yang dijadikan awalan dalam surah. Hikmahnya diantaranya adalah supaya orang yang mau membaca Al-Quran ini merasa penasaran. Wih, penasaran, apalah kok ada bacaan Yasin? Oh, kenapa ada alif lam mim? Apa niat Al-Baqarah ini? Sehingga mereka penasaran, kemudian dibaca. Yasin, para ulama ahli tafsir bersepakat Allahu a'lamu bimuradi. Sepakat ulama ahli tafsir mayoritas mengatakan Yasin ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Alif lam mim tidak ada makna, bukan tidak ada makna, hanya Allah yang tahu maknanya. Hanya Allah yang maha tahu maksudnya. Namun tidak sedikit juga ada ulama-ulama yang coba untuk mengartikan kalimat atau lafaz Yasin. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya Yasin itu adalah berasal dari ya insan, wahai manusia. Ada yang mengatakan maknanya Yasin itu adalah wahai manusia atau ya insan. Ini ahli tafsir ya, bukan saya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Yasin ini maknanya adalah ismu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nama, salah satu nama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin. Jadi di antara nama Nabi Muhammad itu namanya Yasin. Ada Pak Yasin kalau di kita ya. Wa qila ismun lil Quran. Ada lagi ulama ahli tafsir yang mengatakan memaknai Yasin itu adalah Yasin ini nama atau salah satu nama daripada Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut dengan surah ya, Yasin, nama daripada Al-Quran. Yasin. Dan juga bacaan Yasin ini kalau melihat kepada ahli qiraah, ini ada yang membacanya yi, bukan ya. Yi sin, ada yi sin. Boleh asal tahu ilmunya. Jadi tidak dibaca Yasin,
tapi yi kasroh, yi sin, macam-macam ya ahli qiraah ini. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Wawnya ini bukan makna dan. Biasanya kalau waw itu kan maknanya dan, kata sambung ya. Tapi di sini wawnya adalah bermakna qasam atau sumpah. Wal Qur'an, demi Al-Qur'an. Al-Hakim, yang penuh hikmah. Wah. Jadi kita kalau dilihat dari ayat kedua saja, Yasin ini mengandung banyak hikmah. Makanya banyak pengamal surah Yasin. Di antaranya Pak Haji Abdul Sobur ini pengamal Yasin. Setiap pagi pada subuh sampai pada maghrib bacanya surah Yasin. Kenapa? Karena surah Yasin Al-Hakim, ada hikmah, banyak hikmah dalam surah Yasin ini. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Hikmahnya banyak. Kalau dalam ilmu hikmah, ilmu kebatinan, hikmah itu ilmu kebatinan. Di antaranya misalnya seumpamanya bisa terbang di atas air, jalan di atas air, bisa terbang, itu namanya ilmu hikmah. Kebal dengan senjata tajam, itu namanya ilmu hikmah. Jadi Al-Qur'an ini di antara surah Yasin ini penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau Muhammad, innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, benar-benar termasuk daripada orang-orang yang diutus atau menjadi rasul. Jadi di antara asbabun nuzul daripada surah Yasin ayat 1, kemudian ayat 2, ayat 3 ya, dan ayat 4 ini adalah dalam kitab tafsir Yasin disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam, Rasulullah dicaci maki oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini adalah kabilah yang paling menentang kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad adalah orang Quraisy sendiri. Contoh saja ketika kita di dusun kita ada anak kecil, kemudian dia menjadi seorang yang hebat, tentu biasanya tetangga-tetangganya, masyarakat sekitarnya itu tidak percaya. Wah, apa anak itu? Aku tahu niat anak itu baru lahir kemarin, anak ingusan baru kemarin, mana sudah menjadi orang yang hebat. Nah, begitu juga Rasulullah. Jadi ketika mendakwahkan Islam di kota Mekah, Rasulullah dicaci bahwa Rasulullah itu adalah, Muhammad itu adalah huwa yatimu Abi Thalib. Dia itu anak yatimnya Abu Thalib, yang tidak sekolah, yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah berguru. Apa Muhammad itu? Muhammad itu bukan Rasul, Muhammad itu bukan Nabi, kata mereka, orang-orang Quraisy mengatakan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasang dirinya dan menyatakan bahwasanya Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh termasuk daripada rasul-rasul Allah. Jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Yasin ini. Ketika dicaci maki, Muhammad adalah bukan rasul, Muhammad adalah bukan nabi, Muhammad adalah anak yatimnya Abu Thalib yang tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah kalau sekarangnya mungkin ya, tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak punya guru, kok sekarang aku ngaku jadi rasul? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, innaka sungguh engkau Muhammad laminal, sungguh termasuk daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya dua kali.
Pertama, innaka, sungguh engkau Muhammad, laminal, lanya ini bermakna sungguh juga, sungguh benar-benar engkau adalah seorang utusan. Nah, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki. Nah, itu. Kemudian di sini disebutkan dalam kitab tafsirnya bahwasanya apa keistimewaan surah Yasin. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan surah Yasin. Warada fi fadli surah Yasin ahadis, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan surah Yasin. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin, bacalah surah Yasin ala mautakum, atas orang yang sudah meninggal di antaramu. Jadi orang meninggal oleh Nabi disuruh dibacakan surah Yasin. Nah, ini kita laksanakan. Iqra'u Yasin, bacalah oleh kalian semua surah Yasin ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Bacakan Yasin, cocok ini. Ketika ziarah baca Yasin, ketika takziah baca Yasin. Nah, ini ada hadisnya. Wa minha, dan di antara hadis lagi, ma min mayyitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidaklah seorang yang sudah meninggal dunia, seorang mayit yang dibacakan surah Yasin, illa hawwana, kecuali Allah akan memudahkan, meringankan untuk orang yang meninggal tadi. Bacakan surah Yasin. Wa minha, dan diantaranya man qara'a Yasin lailata batigha'i wajhillah ghafarallahu lahu fi tilkal lailah. Ada lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari berharap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu fi tilkal lailah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di malam itu. Jadi sore habis maghrib baca Yasin, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah selama malam itu. Makanya istiqomah pada maghrib baca Yasin. Nah, itu. Wa minha likulli syai'in qalban. Ada lagi hadis Nabi, setiap atau segala sesuatu itu ada jantungnya. Nah, ini. Wa qalbul Qur'an, jantungnya Al-Qur'an adalah Yasin. Ada jantungnya, setiap apa saja ada jantungnya. Manusia ada jantungnya, hewan ada jantungnya, tumbuh-tumbuhan juga ada jantungnya. Al-Qur'an juga ada jantungnya, ada intinya. Apa inti daripada Al-Quran? Adalah surah Yasin. Wa man qara'a, barang siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu, Allah akan mencatat lahu untuknya qiraatul Qur'ani, seolah-olah dia membaca Al-Quran asyra marratin, sebanyak 10 kali. Jadi ini barang siapa yang membaca surah Yasin, maka pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Wah, luar biasa. Wa minha inna fil Qur'ani la suratun tashfa'u li qari'iha wa tastaghfiru li mustami'iha ala wa hiya surat Yasin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam Al-Quran itu la suratun, ada satu surah. Surah itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya dan akan mengampuni bagi orang yang mendengarnya. Ada di masjid baca Yasin, apa? Dikeraskan suaranya toa sampai ke atas sana, di rumah ada yang dengar. Maka orang yang mendengarkan, orang yang membaca Yasin, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa surah tadi? Surah tadi adalah surah Yasin. Nah, itu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan surah Yasin. Jadi tidak salah kalau kita tiap malam Jumat baca Yasin. Ada orang yang meninggal baca Yasin 1 hari, 2 hari, 7 hari takziah baca Yasin, 40 hari baca Yasin. Mau berangkat haji baca Yasin, mau berangkat umroh baca Yasin. Karena Al-Quran atau Yasin ini adalah apa namanya? Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Itu kembali lagi, innaka laminal mursalin.
Rasulullah pasang badan ketika Nabi Muhammad ini dikatakan oleh orang Quraisy, Muhammad itu bukan Nabi, Muhammad itu bukan Rasul. Allah langsung pasang badan. Innaka laminal mursalin. Sungguh demi Al-Quran bahwa kamu Muhammad adalah sebagian daripada Rasul-Rasul Allah. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan lurus di sini adalah aidinillah. Artinya adalah agama Allah. Maksudnya agama Allah. Jalan yang lurus ini maksudnya adalah agama Islam, jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Tanzila, Al-Quran diturunkan oleh Al-Azizi yang maha perkasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimi, yang maha kasih sayang. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha pemberi kasih sayang. Untuk apa diturunkannya Al-Quran? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, agar kamu memberi peringatan, kamunya kepada Nabi Muhammad, agar kamu Muhammad memberikan peringatan kepada siapa? Qauman, kepada kaummu, kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ada ahli tafsir juga bukan hanya kaum kafir Quraisy, tapi ini adalah maksudnya kaum-kaum, semua kaum, bahkan kaum terdahulu. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar kamu memberikan peringatan kepada kaum ma unzira, yang belum diberikan peringatan aba'uhum oleh bapak-bapak mereka, fahum ghafilun, maka mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi semenjak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nabi. Ada nabi, bahkan dalam sejarah disebutkan sekitar 600 tahun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu 600 tahun. Di situ ada zaman namanya zaman fatroh, zaman kekosongan, tidak ada nabi. Makanya ketika Nabi diutus, itu masyarakat Arab dalam keadaan jahiliyah sekali, dalam keadaan bodoh sekali, ya. Bahkan kemudian karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Quraisy tadi, maka orang-orang Quraisy banyak yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut dalam Al-Quran fahum ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai, karena lama tidak ada nabi, dari semenjak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Jadi inti atau tujuan diturunnya Al-Quran adalah litunzira, agar kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum-kaummu yang dulu bapak-bapak mereka itu, nenek moyang mereka itu tidak memberikan peringatan, sehingga fahum ghafilun, sehingga mereka adalah termasuk orang-orang yang lalai. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini, nanti kita dilanjutkan pada ayat berikutnya. Laqad haqqal qawlu 'ala aksarihim fahum la yu'minun. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau untuk menambahkan daripada keterangan tentang surah Yasin, Pak Profesor atau Pak Janarto. Ini banyak yang sudah hadir, yang hebat-hebatnya Pak Hambali berangkat ya, Pak Guru kita, Guru Burhan juga berangkat, Profesor Edi Armanto dan ada. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca-baca, ada juga tadi yang saya baca informasi tentang Yasin. Yasin. Ada juga yang mengatakan itu singkatan dari nama-nama Allah. Ya. Ya,
Asmaul Husna Asmaul Husna 99 atau 99 100 plus 1 Allah. Allah 100 100 Sebab ada buku di zaman sekitar 900 Masehi lah sekarang. Judulnya Mencari Nama Allah yang ke-100. Buku itu cuma diterbitkan 2 eksemplar. Satu terbenam di laut Mediterania, Laut Tengah. Waktu dibawa oleh kapalnya lama. Satu lagi itu yang dicari-cari. Jadi mencari nama Allah yang ke-100. Jadi ya, itu di Asmaul Husna apa tuh? Ya itu singkatan dari apa ya? Yang nama Allah yang awalnya kan Sin. Ya, Sin. Kemudian juga yang saya pelajari ini ya. Jadi memang banyak kita baca fadilah-fadilah daripada baca Yasin ini. Cuma kita jangan salah. Bukannya surat ini yang menolong kita, tapi Allah. Nah, semua kita kembalikan pada Allah. Jadi jangan sampai kita mengkeramatkan, seperti mengkeramatkan batu cincin. Maksudnya mengkeramatkan obat dokter. Kalau tidak makan obat ini mati ya. Sering Jadi lantaran itu yang penting bahwa sama Allah. Semua itu kita mohon. Dan bagaimana kita mengamalkan. Jadi kita harus tahu itu arti yang kita baca sehingga kita bisa mengamalkan. Di Al-Quran Allah bersumpah, Allah bersumpah. Wah di sini. Al-Quran demi Al-Quran. Jadi saking pentingnya Al-Quran ini yang merupakan hudal linnas dari awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Jadi inilah way of life kita, petunjuk hidup kita. Kalau AC atau televisi dibuat oleh Jepang membuat buku petunjuk penggunaan AC. AC ini voltase listriknya 220 volt. Jangan dicucukkan yang di voltase dulu kita 110 untuk mil. Itu juga di kita ada ketul tinggi voltase juga. Pada hidup ya. Sebaliknya ya kalau inilah petunjuk kita dari semua sisi kehidupan. Ada semua ilmu dalam Al-Quran ini, baik itu ilmu pertanian, ilmu perbintangan, ilmu kedokteran, banyak digali dari Al-Quran. Ilmu perdagangan, semua ada. Disumber pada ilmu atau the way of life. Dan Al-Hakim, hikmah. Jadi ayat-ayat banyak hikmah itu. Ada ilmu di balik itu. Ya harus kita paham dan mengerti. Jadi selama ini barangkali kita sudah banyak yang hafal, tapi tidak tahu artinya. Sering saya tanya apa artinya, tidak tahu. Apa? Kemudian ayat ketiga, innaka la minal mursalin. Jadi ini kalau saya lihat ini surat Yasin ini merupakan pengukuhan Rasulullah Muhammad SAW menjadi Rasul. Jadi Ustaz bilang tadi bahwa saat itu kaum Quraisy tidak percaya. Rasulullah sudah
diangkat. SK sudah ada, tapi belum diumumkan, belum dikukuhkan. Seperti kemarin itu Prof. Ramzi, Ramzi dikukuhkan jadi guru besar di Indralaya. Alhamdulillah saya ikut kemarin. Padahal SK-nya sudah lama itu, sudah sekitar 3 bulan yang lalu SK-nya keluar. Nah, tapi belum dikukuhkan, belum diumumkan sama. Kalau sah, sudah ada SK sudah sah. Tapi belum dikukuhkan. Jadi disinilah. Jadi la benar-benar min dari salah satu al-mursalin, Rasulullah. Jadi dikukuhkan di sini. Dan apa tugas Rasul Muhammad tadi? Memberi petunjuk untuk jalan yang lurus, ala siratim mustaqim. Jadi sekali lagi, Al-Quran adalah jalan lurus. Banyak sekali hikmah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari ayat-ayat pada Yasin ini. Itu aja sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muhaimin ini yang salah satu pengamal Yasin. Dia tidak pernah hari berlalu tanpa Yasin. Masya Allah. Silakan Pak. Mungkin sudah mengamalkan surah Yasin, merasa Allah bantu, Allah tolong wasilah surah Yasin. Apa mungkin keajaiban yang didapat atau yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang surat Yasin ini seperti kita ketahui, hampir tiap malam Jumat kita baca. Ya. Rasanya kalau tidak kita baca pada malam Jumat itu kurang rasanya. Kurang. Memang dari dulu kita dapat dari orang tua bahwa baca Yasin itu kalau kita pindah rumah, misalnya pindah rumah kita ataupun pindah tempat, kita setiap malam itu membaca surat Yasin dari malam pertama sampai 40 malam berturut-turut. Itu pandangan dari orang tua-tua dulu, untuk kiai-kiai dulu kita dengar. Insya Allah katanya, kita selama kita menunggu rumah itu, kita akan selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tiap malam itu 40 malam berturut-turut kita baca surat Yasin itu. Setelah surat maghrib berterlambat setelah isya, tiap malam kita baca, meminta kepada Allah perlindungan agar kita selamat menunggu rumah itu tidak diganggu, baik yang halus maupun yang kasar. Ya, itu aja. Kita. Dan di sini juga kita lihat, belum kita bahas di ayat 9. Di ayat nomor 9 itu ayat perlindungan itu sebenarnya. Nah, sewaktu Nabi Muhammad dikepung oleh musuh di dalam tempat rumahnya itu tinggal, itu menurut hadis apa mana ada Quran ini, bahwa Nabi Muhammad juga membaca surat atau Yasin pada ayat 9, ayat nomor 9, agar supaya musuh-musuh yang mengepung beliau itu di luar itu tidak melihatnya, sehingga beliau dapat keluar dari rumah persembahyangannya itu, melarikan diri tanpa diketahui oleh musuh-musuh yang mengepungnya di rumah itu. Nah, itu salah satu dari keistimewaan surat Yasin. Nabi pun baca surat Yasin untuk melindungi dirinya dari kepungan musuh. Dan bagi surat Yasin ini, ya seperti kita ketahui, setiap kejadian kita mau pergian ataupun ada hajat, itu selalu baca surat Yasin. Ya, entah mungkin isi kandungan dari surat Yasin ini sangat tinggi, ya.
yang dikatakan sebagai jantung dari Al-Quran. Jadi kalau tanpa Yasin, tanpa surat Yasin ini seolah-olah Al-Quran ini tidak berdaya, karena jantung, ada jantung. Bilang Profesor Dr. Ahmad Salim, ya, kalau sudah jantung sudah terganggu, hilang, nah itu sudah. Seperti kawan kita sekarang ini, Pak Haji Syahabudin, ya, itu kemarin masuk rumah sakit, kemarin dulu masuk rumah sakit, katanya akan periksa, mungkin akan dipasang ring, tapi akan diperiksa dulu. Nah setelah sore itu saya tanyakan sama Pak Syahabudin, gimana ceritanya? Alhamdulillah katanya kita disuruh pulang dulu, tapi kita dicek dan minta darah segala macam. Mungkin 2-3 hari lagi kita akan kembali lagi ke rumah sakit, apa akan dipasang ring apa tidak. Jadi saya beritahu dia, kami di jamaah itu banyak mendoakan Pak Syahabudin agar supaya penyakitnya itu jangan berat, cepat pulang, cepat berkumpul lagi sama kita di masjid ini untuk bertadarus dan tadabbur. Jadi istirahat Pak Syahabudin, jangan main tenis lagi saya kira. Itu kawan-kawan itu memang mengganggu itu, mengajak main tenis, bahkan kita fisik kita sudah berkurang. Nah itu yang dapat saya katakan, saya sampaikan bahwa surat Yasin ini kalau kita lihat, kita hubungkan ayat 1 dengan ayat 3, maka masuk akal juga. Ada pendapat bahwa mengatakan Yasin itu adalah nama dari Nabi Muhammad. Karena disebut katakan Yasin, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi kalau kita hubungkan ayat 1 dengan 3 itu masuk akal juga bahwa Yasin itu adalah nama dari Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya katakan dan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Yang lain silakan. Ini Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disebutkan surah Yasin itu adalah jantung. Ya. Kemudian kembali ke Bismillah itu kan dibaca terus. Ya. Bismillah. Bismillah. Ya, kira kalau surah Yasin itu kan kita mesti hafal kan. Ya. Surah Yasin hafal, Yasin aja apa semua dari 1 sampai 3 atau Ya. Ayat 1-nya saja. Hah? Atau ayat 1-nya saja begitu? Iya. Masih. Ya. Ya, yang dimaksud Yasin ya surah Yasin ayat 1 sampai ayat 83. Jadi tidak lafaz Yasinnya saja, tapi semuanya Pak, dibaca dari awal sampai akhir. Namanya surah Yasin. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak Majelis Tadabbur, Ustaz Nur khususnya mengingatkan kembali luar biasa fadilah daripada surah Yasin. Jadi salah satunya keutamanya manakala kita membaca surah Yasin itu ibaratnya seperti atau setara membaca Al-Quran 10 kali. Luar biasa. Sementara kalau baca kulhu 3 kali sama dengan baca Al-Quran. Kemudian ada juga fadilah yang dikaji membaca surah Al-Kahf dari 1 sampai 10 keutamanya, dan kalau baca sampai selesai 110 maka dari Jumat ke Jumat itu insya Allah banyak kebaikan.
jauh dari hal-hal yang mudarat. Kalau Yasin dari pagi sampai petang. Kalau nah sesungguhnya keutamaan daripada bagian-bagian surah yang ada dalam Al-Quran itu memberikan suatu kesempatan atau pandangan. Kalau kamu tidak sempat sebanyak itu, nah bacalah yang utama-utama itu barangkali ya. Jadi bisa nak tiru baca kulhu 3 kali. Kemudian kalau sibuknya, nah Yasin, insya Allah rata-rata kalau seusia kita ini apa? Cuman apa kalau ada yang main baca? Kalau di awalnya dari awal sampai akhir masih terbalik balik gitu. Cuman relatif apa? Nah, jadi menurut hemat kami fadilah ini salah satunya adalah bagaimana kita mendawamkan daripada surah Yasin itu, dan sangat baik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Nur tadi. Jadi kalau lah usia kita adalah banyak dan bonusnya, nah barangkali juga banyak-banyaklah membaca surah Yasin ini, dan setiap hari bila perlu. Barangkali itu aja tambahnya. Jadi keutamaan dari surah Yasin ini luar biasa, dan memang kita sepertinya diberikan kesempatan untuk memilih. Sempat ini kulhu 3 kali, sempat Yasin yang paling bagus kalau baca Kaf. Tapi yang sangat dianjurkan membaca semuanya, karena ini kan reminder, semua kejadian, semua petunjuk, semua instruksi, semua arahan adalah hasanah Al-Quran. Bagusnya memang dibaca setiap saat harus kesempatan. Barangkali itu tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih Pak Sudah. Silakan Pak Haji Danarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah diingatkan kembali sama Ustadz Nur, diawali dengan fadilah-fadilah daripada membaca surat Yasin. Ya. Surat Yasin ini diawali dengan Yasin. Ini dalam kajian tafsir yang disebut awal suara. Awal-awal daripada surat ini ada kalimat-kalimat seperti alif lam mim, alif lam ra, toha, kaf ha ya ain shad, seperti yang disebutkan Ustaz Nur, ya. Kebanyakan di dalam apa terjemahannya itu disebutkan wallahu a'lam bi muradihi. Ya, selalunya begitu. Hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya. Nah, ini dari penjelasan-penjelasan itu saya akan merasakan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada orang-orang Arab, ya, di sekitar Rasulullah itu banyak orang-orang kafirnya, ya, seperti kafir Quraisy. Itu kalau ditanya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, itu kalau ditanya ngerti nggak artinya alif lam mim, itu ternyata mereka itu mengerti. Dan anehnya di dalam sejarah saya belum mendapatkan ada cacian ataupun makian ataupun celaan daripada orang-orang kafir Quraisy tentang ayat alif lam mim. Belum pernah terdengar apa itu alif lam mim. Ah, ini kayaknya ucapan mengigau. Tidak ada. Ya, ataupun ini kalimat ngawur, itu nggak ada artinya itu. Ini menunjukkan bahwa awal-awal surat itu sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu mengerti, hanya kita aja nggak mengerti. Nah, ini kalau dibayangkan ada bahasa-bahasa orang tua kita dulu, ya, kalau saya dari Jawa, ya, dari Jawa Timur, itu bahasanya sudah kasar, ya. Tapi ketika saya berangkat atau pergi ke tempat kelahirannya Pak Burhan itu di Jogja, banyak bahasa-bahasa Jawa yang kalau diucapkan saya banyak nggak ngerti itu apa itu artinya itu, seperti ini Pak Sami, itu nggak ngerti apa itu artinya itu. Tapi itu bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang Jawa yang ada di Jogja, ya.
walaupun saya orang Jawa, tapi nggak ngerti itu bahasa-bahasanya itu. Nah ini saya bayangkan seperti ini. Al-Quran itu karena saking lamanya dari Rasulullah kepada kita, sehingga kita menjadi tidak mengerti bahasa yang dipakai di sini. Ya. Kalau saya ibaratkan itu ibaratnya begini. Sudah saya jelaskan dari A sampai Z. A sampai Z itu apa itu artinya? Enggak usah dijelasin, kita ngerti itu maksudnya. Dari A sampai Z, apa itu maksudnya tuh? Itu kalau lama-lama mungkin generasi selanjutnya itu nggak ngerti tuh A sampai Z itu kalimat yang tidak pernah disebut lagi. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti awal surat ini sebenarnya ada artinya, cuman saking lamanya hilang, bahasa ini menjadi hilang. Nah, kemudian di sini di Al-Quran ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Muhaimin ya, ayat yang ke-9, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Bukan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Nah ini sebenarnya ceritanya ada mukjizat nih, mukjizat Nabi yang mana Nabi itu akan dicelakai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini bapaknya Ikrimah ya. Bapaknya Ikrimah ya, Abu Jahal itu berkata, pokoknya kalau saya ketemu Muhammad nanti akan saya celakai, akan saya lempar batu. Tapi begitu Rasulullah hadir di situ, itu Abu Jahal terus nggak lihat bahwa Rasulullah itu ada di situ. Ya. Terus teman-temannya Abu Jahal bilang, itu Muhammad tuh ada di situ. Mana nggak kelihatan. Nah ini kisah seperti itu. Ini hanya mukjizat saja. Mukjizat itu artinya kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi. Tapi kalau ini terjadi kepada kekasih-kekasih Allah atau yang disebut waliullah, namanya karomah. Tapi kalau ini terjadi kepada orang-orang Islam yang soleh, ya, itu namanya maunah. Hanya sebutannya beda, tetapi semuanya terjadi kepada di luar adat. Dan kalau ini terjadi kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat maksiat, itu dinamakan istidrot ya, istidrot. Jadi kejadian luar biasa ini bisa terjadi kepada siapa saja, ya, baik itu oleh pada nabi, pada wali Allah, pada orang soleh, orang yang berbuat maksiat, atau kepada orang kafir. Ini juga bisa terjadi. Ini yang disebut khawarikul adat, kejadian yang di luar adat. Nah, kalau kita mengambil hikmahnya, ini kenapa terjadi di luar adat? Allah itu hanya memberitahu bahwa yang terjadi di alam ini adalah kekuasaan Allah semua. Manusia itu tidak memberikan bekas, taksir, istilahnya taksir. Allah yang memberikan bekas, ya, memberikan pengaruh. Kemudian manusia itu hanya tempat mazhar itu tempat wujudnya akibat. Ya, tadi kalau kata Profesor Edi bahwa yang menolong itu ya bukan surat Yasin, ya memang bukan surat Yasin, Allah semua. Nah, hanya saja kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada manusia itu hanya menunjukkan Allah kuasa. Orang makan itu kenyang, ya, api itu membakar, ya. Jadi terbakarnya itu sebab api. Tapi perlu diingat ada kejadian bahwa api itu tidak membakar. Itu hanya menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang sudah belajar hakikat dan syariat ya. Kalau syariat itu sebab akibat, kalau hakikat itu ya Allah semua. Manusia tidak ada pengaruh sama sekali di dalam perbuatan. Tapi ini kan sulit karena kita ini ya termasuk saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian lulus itu belajarnya tuh ya belajar sebab akibat ilmu alam. Kalau kamu belajar ya pinter, ya kalau kamu belajar ya pinter. Nah ini yang agak sulit di sini emang ya. Begitu kita udah besar, setelah selesai kuliah, ya baru belajar ilmu tentang bahwa yang menyebabkan seorang pinter itu
bukan usaha kamu, tetapi Allah semua. Ini kan sulit ini ya. Atau misalnya sakit, orang sakit minum obat terus sembuh. Terus kita meyakini bahwa obat ini menyembuhkan. Buktinya kalau kita nggak minum obat, ya nggak sembuh itu. Terus tiba-tiba kita disuruh meyakini bahwa yang menyembuhkan ini adalah bukan obat, tetapi Allah. Ini agak sulit ya. Walaupun ini terpaksa harus berperang ya, berperang antara dua ini ya. Sehingga kita pada hari ini kita diingatkan lagi bahwa segala sesuatu itu terjadi itu hanya Allah semua. Allah semua. Kita kumpul di sini ya ini karena izin Allah ini. Kalau nggak ada izin Allah kita nggak bisa berkumpul di sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah terhubung di ibu-ibu ada? Ada ibu-ibu? Ada. Ya, penghafal Yasin mungkin. Oh ya, nanti ada Pak Sobur dulu, Pak. Ada Pak Sobur. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit sekedar sharing aja dan motivasi kita saja ya. Masalah kelebihan surah Yasin ini. Pertama, semua itu adalah tergantung daripada Allah. Apapun juga yang menentukan itu Allah ya. Tapi syariatnya ya kita mau masuk surga, syariatnya ibadah dan sebagainya. Ini pengalaman saya. Ya, pengalaman ini min Allah, tidak saya buat-buat dan memang kenyataan. Tahun 83 kalau nggak salah, 83 di Kenta Permai ini saya masuk tahun 82, saya lagi mau mengisi pagar. Kalau nggak salah bulan puasa, jam saya ketinggalan di pagar. Tahu-tahu saya langsung berbuka. Malam itu juga saya sayang dengan jam. Itu masih muda saya ya. Saya bacakan 41 kali surah Yasin dengan harapan ya Allah supaya jam saya besok kembali. Tahu-tahu besoknya ya pagi-pagi datanglah tukang. Tukang itu saya lupa namanya, saya panggil. Kamu melihat nggak? Saya punya jam. Saya bilang tahu-tahu ketinggalan di pagar. Dia bilang, Pak, ada yang sedang megang jam. Siapa ini? Teman saya. Di mana rumahnya? Rumahnya di Pelaju, jauh masuk Sungai Gerung saya. Yuk kita berangkat. Nah saya langsung temui si tukang sakli tadi. Kamu ada nggak terambil atau mengambil jam saya? Nah langsung nangis orang itu. Kenapa? Saya tadi malam Pak sakit perut, saya mau kembalikan Pak. Tetapi udah malam sekali katanya. Memang malam saya baru selesai baca Yasin 41 kali. Mana jamnya? Nah diambilnya lah ke rumah. Ya datang, rupanya ditaruhnya di bawah tanah. Saya kasihlah uang waktu itu, terima kasih ya. Nah itu kemustajabannya Yasin. Allah itu memang menentukan. Yang kedua, saya tahun 85 kalau nggak salah, saya sedang sepadia di Bandung. Saya tidak berhenti-berhenti ada seorang cewek ya buat surat foto dan dikirimkannya ke seluruh Indonesia. Surat foto itu yang menjelek-jelekkan saya. Karena surat foto itu nggak pakai nama, nggak pakai, tapi saya merasa sedih sekali. Kelakuannya itu betul-betul mungkin 99% nggak ada yang benar. Nah lantas saya karena nggak ada kerja juga, terus Padia itu libur hari Minggu, saya bacakan 41 kali Yasin. Nah sudah saya kembali, saya tahu alamatnya. Rumah cewek itu di jalan Bukit Besar. Saya minta tolong dan ada sepupu saya namanya Tolha di Malakampani. Coba tolong temui, saya bilang alamat ini. Dia selalu jelek-jelekan saya sampai ke seluruh Indonesia. Kalau dulu dia dikirim kepada seluruh Indonesia, saking ngadu saya bilang. Saya kan nggak begitu kenal, cuman memang pernah ketemu sekali datang ke kantor.
Ya saya lihat ya orang ke kantor saya layani aja, tapi ada sore itu nggak ketemu lagi. Nah waktu si karena Torhan tadi bilang, Bur, dia tuh nggak waras. Oh sudah, jadi nggak usah lah, nggak usah diladeni lagi, nggak usah apa, memang nggak waras ternyata. Ya sudah. Tetapi sekalian, sudah itu ngulang lagi dia, ngulang lagi, ngirim lagi kan. Nah, saya suruh temui lagi. Kalau nggak waras kenapa bikin surat lagi? Saya waktu datang, baru udah usah lagi. Kenapa? Dia sudah meninggal. Nah, saya tidak mendoakan dia supaya meninggal, supaya jangan lagi dia membuat, menjelekkan atau memfitnah saya. Itu kelebihan daripada apa kita Allah Subhanahu wa taala mungkin menyuruh malaikat ini kita. Jadi kata Pak Profesor tadi, memang seluruh apapun juga itu Allah yang mentakdirkannya. Tapi syariatnya kita kalau mau sehat, kita sakit berobat, itu syariat. Belum tentu sembuh, belum juga tidak sembuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya dari dulu, dari mungkin masih bujang, saya setiap hari membaca 1 kali Yasin. Nah kemudian saya melihat TVRI ini ada kejadian, kalau Jawa salah, di Jawa Tengah ada kejadian gunung meletus apa kalau salah waktu itu. Jadi ada seseorang yang rumahnya itu tidak roboh dan bahkan tidak ada debu sama sekali. Diwawancarilah oleh dari pihak TVRI waktu itu, mewawancari, apa ini? Yang bapak ini jangankan mau roboh, debunya nggak ada sekitarnya. Saya nggak ada apa-apa, hanya saya setiap hari baca Yasin 3 kali. Nah sejak itu saya yang tadinya 1 kali baca 3 kali, ya, untuk artinya menolak bala. Banyak lagi Pak, karena waktu sudah habis. Jadi saya hanya memotivasi, marilah kita baca. Samping apa yang dikatakan oleh Ustaz Nur tadi, pahalanya sama berapa? 10 kali. 10 kali. Nah, kalau 3 kali berarti 30 kali ya. Masya Allah. Pahala Pak ya, pahalanya. Tapi bukan berarti sudah nggak usah baca Al-Quran lagi, cukup baca Yasin aja kita. Nah, itu. Kalau saya baca Al-Quran, alhamdulillah, saya walaupun 2 baris, walaupun 3 baris, saya pulang dari sini saya baca lah. Itu beberapa ayat atau beberapa baris. Ini saja untuk sekedar pengalaman saya terhadap luar biasanya surat Yasin surah ini. Demikian, mohon maaf kalau kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Haji Hambali terhubung dengan kita dari Jakarta. Silakan Pak Haji Hambali. Ini ada Pak Sekda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya ingin nyambung silaturahmi baik. Allah. Waktunya lapis. Masih. Jadi mendoakan semoga jemaah dan dapur semuanya sehat selalu. Amin. Kemudian mendoakan Pak Syihabuddin, semoga dimudahkan Allah untuk proses pemasangan reng, kabarnya begitu. Amin. Semoga beliau cepat sehat. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Karwin. Jadi Nodendora Pak Karwin itu tidak pamit-pamit lagi di luar kota, jadi baliknya harus bawa oleh-oleh. Harus bawa oleh-oleh kan? Ya. Baiklah, Bapak Ibu rahimahullah, mungkin cukup itu saja. Mari kita sama-sama tutup dengan sanad Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna nasina
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.